जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम सदाए मजदूर के एक नई एपिसोड में आपके सामने हाजिर हुए हैं। कॉमरेड जी, बारिशों का सिलसिला जारी था, बड़ी तबाहियां मचाई बारिशों ने। अब कुछ धूप निकली है, कोई बारिशें रुकी हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप? बस वो शाहिर लुधियाना, मैं बात तो पंजाबी में करूँगा मगर सागर सदीकी का एक शेर है कि ये भी देखा है गुलिस्तान के आइन में, ये भी देखा है गुलिस्तान के आइन में, सैद का ज़ख्म सयाद का दाम था। तो मैं इतों गल शुरू करना चाह रहा कॉमरेड कि साड़ियाँ इस मुल्क के अंदर की इस सिस्टम के अंदर जिहड़ियां साड़ियां तबाहियां ने, बर्बादियां ने, नुकसान ने, खसारे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किसी का मुनाफा बजा होया। कार्ल मार्क्स ने कहा सी कि ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਔਰ ਪਰ ਉਮੀਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਿੰਧ ਔਰ KPK ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਜੜੇ ਨੇ, ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਾਮਾਨ, ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਦਾਣਾ, ਫੱਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇੰਜ ਦਾ ਤਾਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ अच्छी लाइट पेंट कर रहे हो, बड़े चलाक भी होंगे ना जी। वो कहते हैं कि भाई इससे भी मुनाफा कमाइए, ऐसे तो भी मुनाफा कमाइए, कश्तियां बेचो, लाइफ जैकेट बेचो, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उस पे दाम लगने शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं तो यह भी गल कर रहा सी कॉमरेड जी, असल च जी इत्थे सोचण दी लोड़ है कि इत्थे गहरा मुताला और गौरो फिक्र वाल सोसाइटी नूं, समाज नूं जान नहीं दिता जाता। हुक्मरान तबका खुद ही इहो जिहे हालात रखदा पैदा और कि लोग सती जी गुफ्तगू करन और ठोस तजज़िये एनालिसिस हालात दे किसी भी वाक़यात दा वो ना कर सकन लोग, ताकि आइंदा उहदे तो बचिया ना, उहदे तो दोबारा कोई जिम्मेदार ना डिकलेयर किया जा सके, किसी ते उंगली ना उठाई जा सके। तो मैं गल शुरू की थी कि जेडे लोग ये कहते हैं कि कुदरत का अजाब है, कुदरत किसी लिए भैड़ा नहीं सोचती, कुदरत का सिर्फ अपने एक सर्कल दे अंदर, कुदरत अपने एक सिस्टम दे अंदर तयशुदा उसूलों के ज़ाबतियां दे अंदर रह के वो अपने काम करती है, उन्होंने नहीं परवाह होंदी किसी नाल, ना उन्होंने दुश्मनी होंदी है, ना वो दोस्त होंदी है। तुसी ओदे नाल मुवाफकत पैदा करोगे तो ओदे तो फायदा हासिल करोगे, जे तुसी ओदे राह च रुकावट बनोगे तो वो तुहानू रोड़ पोड़ के लै जाएगी। मैं इहदे ते एक मिसाल देना चाहना कि एक बड़ी गल अज आम हो रही कि जेडे दरियावां दे कुदरती फितरी बहाव ने, जिहड़ी वो जगह है, जिहड़ा उन्हां दा पेट है, वो ढिड है, जिहड़ा जिथे सदियां नहीं हज़ारां सालां तो दरिया वगदे आ रहे थे, जे तुसी वो जगह छड्ड देवो दरिया वास्ते, अज भी दरिया तुहाडा बाहर कंढियां तो निकल के एक किसी का 1 रुपए का नुकसान करन नूं तैयार नहीं हैगा। लेकिन वो तो सानू शौक है ना कि दरिया के कंढे उत्ते आके खड़ा होना। ते ओ जिहड़ी तुसीं गल शुरू कीती कि साडे हुक्मरान तबके नूं चूंकि सिर्फ मुनाफे नाल गरज है, वो मुनाफा कमान लई दरिया होण, जंगलात होण, इंसान होण, जो मर्जी होवे उन्हां नूं वेचदे ने, इस्तेमाल करदे ने, बर्बाद करदे ने और अपना मुनाफा कमांदे ने, जिहदी वजह तो दरिया बार बार सैलाब बार बार आंदे ने ते इन्नी तबाही मचांदे ने। मैं क्लैरिफिकेशन जरूर देते हैं कि ये बिल्कुल भी साडा ये मकसद नहीं कहना कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए जी, तरक्की नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरक्की किस कीमत पे हो रही है वो सवाल है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਰੂਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾਮੋ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ और वो किसान जेडे ने एहतजाज करते थे उन्होंने मुकदमे दहशतगर्दी के परचे ये वो करके वो जमीन खो लिया ने। अच्छा रूडा की है जनाब कि असी एक नया शहर बसान चले हैं। सारी दुनिया के
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਓ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਇੱਕ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੂਡਾ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਾਸਲੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇਗਾ ਔਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੜਾ ਧੁੜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰਾਈ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਔਰ ਜ਼ਰਾਈ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਬ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਕਮਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ पता नहीं जमा पूंजी चीज़ां वेच बूझ के बस किसी तरह बाहर चले जाइए। बिल्कुल सही कह रहे मुल्क तंगी च की हुंदा, तंगी च लोग उथों नसना चाहते हैं ना। अच्छा मैं वापस आवां सैलाब दे मसले ते दोस्तों इहदे वजूहात नूं अगर असीं वेखीए इस दफा असीं ये भी वेखिया कि सैलाब दे अंदर कॉमरेड जी वड्डे वड्डे पहाड़ां दे जिहड़े पीस ने पत्थरां दे ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲੀਆਮੇਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਮੁਅਤਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਤਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਆਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਗੀ, ਫਿਰ ਕਲਾਉਡ ਬਰਸਟ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1800 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 250-300 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10-20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ ਜੀ,
ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 1950 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਇੰਜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 88 'ਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੂਡਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੂਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਵੀ। ਨਹੀਂ, ਰੂਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਰਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਕ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਰੀਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ? ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਹਿਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਨਡੀਐਮਏ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਿਖਾਣਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਜੀ, ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਟ, ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੌਲਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 78 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਹੀ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪੀਗੈਂਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਅਗਰਚੇ, ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਲਾਵਤਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣੀਏ, ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੜ ਪੱਟਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਨਪਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਲਮ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲੀ ਫਿਕਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਤੈਮੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਇसी तरह ही ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਾਇੰਸੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਖੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਲੀ ਔਰ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਅਸਬਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਬਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗੰਦਮ 2000 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1800 2200 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਰ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਡ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਰਬੂਬੀਅਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, क्योंकि ਜਦੋਂ तक प्लान नहीं होएगा तो केओस होएगा, चीज़ें बिखरी हुई होंगी, चीज़ें तबाही की तरफ जा रही होंगी, और जब तबाही हो रही होगी तो तबाही में उनको मुनाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि तबाही से ही मुनाफा कमाना है। तो यही है ना सरमायादारी निज़ाम। अगर वड्डे लैवल ते वेखीए तो सरमायादारी निज़ाम है कि जिहदे विच तुसीं मुख्तलिफ लोगों नूं खुला छड्ड दिंदे हो कि जिहदे कोल जिन्नी पावर है, कुव्वत है, जो ज़्यादा जहीन तेज चला के सदियां तो उहदे कोल एक तजर्बा है हुक्मरानी दा, वो लुटदा रहे, दूजियां नूं हुक्मरान बन के बैठा रहे, और जिहड़े सादा लोग ने वो लुटींदे रहन। सरमायादारी ये कहंदा है कि ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ तमाम ਬਲਕਿ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜੋਦ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ
ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਥ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਤੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆयत ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਅੰजील मुक़द्दस और मुख्तलिफ किताबां 'ਚ फरमान है कि वो लोग ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ? ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਲਈ ਔਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਦ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਦ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੂਦ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਸੂਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦ ਮਈਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਛਿਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸਤੇਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਕੁਵਤ ਖੋ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਲਈ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਖੇਲਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਤਾਜ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਸਰਮਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਮਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो अगर कामरेड जी असी वापस अपनी गल नूं नबेड़न ले आइए, ज़्यादा टाइम शायद हो गया होए, तो सरमायादारी और जागीरदार अपना सोशलिज्म के दरम्यान जिहड़ा फर्क है, सरमायादारी निज़ाम बेरहम मुआशी कुवतां दे ज़ेरे असर चलदा है और उन्होंने लोगों की जिंदगी फलाह और बेहतरी नाल कोई परवाह नहीं होंदी। जबकि इश्तराकीयत जिहड़ी वो लोगों दीयां ज़रूरतां लोड़ां थोड़ा नूं वेख के चलदा है और उन्होंने मुनाफे नाल कोई गरज नहीं होंदी। मगर ये जिहड़ियां मुनाफे दा और मेहनत दा एक पुराना जिहड़ा एक जदल है वो बड़ी देर तक एक दूसरे नाल टकराव च रहिंदा है, क्योंकि सरमायादार कोल मुद्दतां दा इलम हुंदा है, कुवत हुंदी है, नफसियात हुंदी है ओदी कि मैं कंट्रोल कर लेना है और करना है। उन्होंने हालात भी सादगार मिल रहे होंदे ने, ओदा एक्सपीरियंस इन्ना हुंदा, रूलिंग जड़ा एक्सपीरियंस है ओदे कोले, वो कुवतां फोर्सेज ओदे कोल ने जड़ियां मसला और दीगर इदारियां दा कंट्रोल ओदे कोले, ते ओ रखदा है लोगां नूं दबा के कि लोग भुखे रहन, दबे रहन, मेरे कोलों भीख मंगदे रहन, मैं इन्हां लई कुछ ना कुछ करां, मैनूं हर हाल च सलूट करन और बस इहदे इलावा। जबकि इश्तराकीयत जिहड़ी है वो पिसे होए, वो दबे होए, कुचले होए लोगां नूं, वो धुतकारे होए लोगां नूं कहंदी है, ठुकराए होए लोगां नूं कहंदी है कि भई इन्हां नूं कुवत दित्ती जाए और इन्हां नूं भी उन्हां इंसानां दे बराबर बनाया जाए ਜਿਹੜੇ इंसान सदियां तो ज़राए पैदावार ते काबज ने और इंतहाई जड़ियां मॉडर्न तरीन चीज़ां ने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम अज़ कम ਜਿਹੜੇ आम इंसान ने उन्होंने भी जिंदगी ਦੀਆਂ बुनियादी ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਲਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਸਾਫੇ ਹਸਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਾਫੇ ਹਸਨਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਊਂਠ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है कि जब तुम किसी को भूखा देखो तो मत जानो कि खुदा के रिज़्क़ के वसीलों में कमी वाक़ई हो गई है, बल्कि यकीन जान लो कि किसी ताकतवर ने किसी गरीब का नवाला छीन लिया। तो मुख्तसर गल इत्थे मुकदी है भी कामरेड जी आके कि सैलाब होन, तूफान होन, कैत होन, खुशकसाली होवे, सरमायादार तबका जे इकतदार छोएगा तो वो सारे अजाब गरीबां ते आणगे। जे गरीब लोग इकतदार छोणगे तो इन्हां सारियां बीमारियां दा, तकलीफां दा, अजाब जिन्हों बनाया जाता है इन्हां दा मुकाबला कर लैणगे और अपने लिए बेहतर जिंदगी जिहड़ी है वो कायम कर सकते हैं। जरूरत इस गल की कि वो मेहनत कश तबका जिहड़ा करोड़ां च जिहदे लई उत्ते बैठे चंद खानदान पॉलिसियां बनाते हैं वो ना बनान, ये करोड़ां मेहनत कश अपने लिए आप पॉलिसियां बनान तां इस और इनू इश्तराकीयत आखदे ने। इहदे च पूरी इंसानियत सुखी रह सकती है, अमन नाल रह सकती है, खुशहाल रह सकती है और ये लिए असी जदोजहद करना। और सच्ची पूछो तो सदाए मजदूर वेखण वाले दोस्तों तुहाडे लई ये वे कि ये जिहड़ा पॉडकास्ट का सिलसिला है इहदा कोई होर इहदे इलावा मकसद नहीं है कि असी अपने मेहनत कश तबके तक अपने मेहनत कश तबके का फलसफा नज़रिया वो प्रोग्राम वो पैगाम पहुँचा सकीए जिहड़ा मजदूरां दी, किसानां दी, गरीब लोगों की निजात का बायस बन सकता है और गरीब तबके नूं हुक्मरान तबका बना सकता है। इहदे ते फिर अगली बारी गल करांगे कि क्या मेहनत कश तबका, क्या गरीब तबका हुक्मरान तबका बन सकता है। असी तो 100% समझने बन सकता है, बल्कि लाजिम है कि बनेगा तो मसले हल होणगे। बस बनया भी मिलते हैं और बनया दुनिया के कई मुल्कां च अज भी जारी है। अगली दफा फिर रामेश भाई गल करते हैं